The might of medieval Moscow was powered by strong arms and an unbreakable fighting spirit. Fighting with a sword and shield, eye to eye in a gritty and brutal contest, was the European way. Swords in Moscow developed along the same lines as they did in Western Europe. This is a typical sword of around 1400. It's got a broad, double-edged blade, a simple crossguard, and this heavy pommel counterbalances the blade. They were so well balanced that these powerful medieval swords were capable of being wielded with great speed and fluidity. By the 14th century, improvements in the manufacture of iron made it possible to fashion swords with longer blades. And swords like this, requiring two hands to wield, became more and more common on the battlefield. They were called long swords, and they were used with sophisticated martial techniques. It does have incredible and terrifying power. But there was another influence on Moscow. Moscow traded with the East, and Moscow fought with the East. And it was from the East that Moscow adopted the saber, with its distinctively curved blade. The curve on a saber blade gives a natural slice to the cut, so cutting deeper for less effort. These exceptionally light swords were first and foremost a horseman's weapon. As a single-strike weapon, using the speed of the horse for impact, it was one cut onto the next. But cutting wasn't their only use. Even with a curved blade, you can still deliver an effective thrust. However, for all their cavalry dash, the old ways of standing firm remained part of the Muscovy way, forging a military culture that was a unique blend of West and East. On the morning of September 8, 1380, at Kulikovo, the Moscow-led Rus army defeated the Mongols for the first time. One of the key battles of the medieval age, it was a transformative event in the rise of Moscow as the future capital of Russia. For the first time, rival principalities had joined Moscow to fight a common enemy. Now, many Rus principalities began to see themselves as one. Future leaders of Moscow would draw on the memory of this battle to claim their supreme political position in Russia. Moscow's Grand Prince, Dmitry Ivanovich, had led the Rus principalities to victory over the Mongols, reinforcing his dominance. But for the Mongols' leadership, the defeat at the Battle of Kulikovo was disastrous. The ruler of their Golden Horde was overthrown by a descendant of Genghis Khan. His name was Toktamish. And Toktamish was not going to let the treacherous Moscow-led Rus get away with rebellion. 2 years after their defeat at Kulikovo, Toktamish's Golden Horde set out to attack Moscow. The city had not felt the wrath of the Mongols for more than a century. That was about to change.
Racing to brace the gates of Moscow, Prince Dmitri and his army of Rus allies rushed into the fortified heart of the city. This would be the greatest test of Moscow's mighty stone walls. But could the capital hold out against the furious legion of the Golden Horde? The Muscovites had already faced many Mongol attacks on their city and knew the Horde would arrive in vast numbers. The race to fortify Moscow began. Готово. Иду. Сделаем сейчас. Я построю сие. Дело есть и схожу. Дело есть. Я построю сие. Спать нельзя, так брать будет. Будем сражаться. Приуготовлять, разумех. Я здесь. Приуготовляйте, исходим. Добро есть. Будут. Накази будут. Добро есть. Начну трудитесь. Да. Радуйся. Тихо! Накази нові суть. Слушайте всі. Брань будет. Идти надо помалу. Что есть трудного? Слушайте. Построено будет. Радуйся. Я построю сие. Сделано, добро есть. Смирно! Наказ нов есть. Сделано. Дело есть. Сие возможно есть. Чего делать надобно? Сделаем сейчас. Спать нельзя! Наказ нов есть. Чего делать надобно? Дело есть. Начну трудитесь. Готов. Отправляюсь. Люди, служите готовы. As Dmitri urgently prepared the city's defenses, fleeing villagers from nearby towns flooded into Moscow, desperately seeking refuge from the rapidly approaching Mongol army. Накази буду. Уразумел. Построено будет. Я построю сие. Слушайте. Чего делаете надо? Слушайте. Да, сделаю. Начну трудитесь. Вести, яко делать бой. Смерть, слушай наказ нов. Готово идти. Готово трудитесь. Наказе. Идти надобно. Надобно есть. Приуготовляйтесь, обди. Работа ждет. Уразумех. Дело есть. Построено будет. Радуйся. Уразумех. Дело есть. Иду. The refugees from the settlements surrounding Moscow had all arrived at the city. They would wait out the Mongol assault behind Moscow's stone walls. Тихо, брань будет. А люди ждут наказы. Начну трудитесь.
Будьте готовы. Сделаем. Слушайте. Что делать надо мной? Да, сделаю. Слушайте. Построено есть, ладно. Построено будет. Пати нельзя! Слушайте все! Сделано добро есть. Радуйся. Построено есть, ладно. Рад есть. Построено будет. Готов трудитесь есть. Сделано добро есть. Сие мне нравится. Радуйся. Чего делать надо мной? Мирно! На казино суть! Чего делать надо мной? Hearing the thunderous beat of the Mongol war drums on the horizon, Dmitri rallied his men to hold their ground. If the stone walls were breached, the city would fall. Слушай наказ. Сделано будет. Исполнено красно! Птицы готовятся! Тихо! Приготовляйтесь! Люди здесь. Построй. Рад. Чего делать надо мной? Иду уже. Отправляюсь. Люди здесь. Пати нельзя! Оказывайте! Оружие! Слушайте все, уразумев! Наказе будут. Люди ждут наказы. Приуготовляйтесь все. Я построю сие. Да, разумеется. Начну трудитесь. Чего делать надо? Приуготовьте сие, возможно, есть. На казино цель! Приготовляйте оружие! Слушайте. Я построю сие. Наказе будут. Построено будет. Брать! Радуйся. Делай. Построено будет. Делай. Ой, не наказаны! Готовились! Я уголки! Нами силы не оружие на Ой, не готовы все к дране! Есть и наказе будут. Стреляют в нас! Начну трудитесь. Ой, не на оружие! Приготовляйся! Пока напряг бойни! Ой, не наказа ожидаю! Приступайте на гамма! Слушайте, Заяка делать. Войни, на брань уготовляйтесь. идите! Люди, служите готове. Люди, служите готове. Я построю сие. Войни, надо напрячь. Люди, служите готове. Я построю сие.
Приуготовляйтеся всі. Слушайте! Збираю древеса. Слушайте. Збираю древеса. Дело есть. Люди здесь вот. Начнут трудитесь. Воины на брань огня, празднуйте! Слушай, напряг поскору. Есть, наступать и надобно. Брать смирно, напряг войне. Сделано будет. Радуйся. В наказе будут. Слушай наказ. Наказе нови суть. Здесь. Работа ждет. Наказе исходит. Буду древо рубить. Слушай, жаловайтесь нельзя. Идти Готовы? надо на помал. Видите? Что есть трудного? Следуй наказу. Построено. Воины, приходите, воины. Исправляй, грядите, воины. Исправляй. Ладно есть. Воины, но приходите, воины. The Mongol torches made short work of Moscow's wooden palisades. And now, the old stone walls were all that stood between Dmitri and defeat. Слушайте все. Слушаемся. Сие построю скоро. Слушайте всі. Уразумел. Слушайте всі. Як прикажете. Наказ слушайте надобно. Добро есть. Приготовляйтесь, живу службы ради. Люди, приуготовляйтесь на наказ. Готовы будете, воины! Обряд! Ворог ожидает! Ожидайте на... Идите, лучницы! Наказ слушайте надо. Сие построю скоро. Потрудимся изрядно. Ангельцы наказа ожидают! Ожидайте наказ! Идите, лучницы, по скору! Люди, приуготовляйтесь и наказ слушайте. Сие вправе. Люди, приготовишь. Слушай, я соприкасаюсь. Начнусь, исправляю! Ангельцы с... Поведу вы! Слушайте все. Стреляют в меня! Слушайте все! Приготовляйтесь наказы исполняйте. Время действовать. Восстанете, воине! Ожидайте, лучницы! Приготовляйтесь, ведите, лучницы! Поскоб наказ слушайте сейчас! Время действовать!
идем! Надо найти нам! Все идем! Потрудился изрядно. Люди, приготовитесь! Люди, приготовившиеся! Люди, приготовитесь! Матницы, на коней садитесь! A new threat arrived at Moscow's gates. The Mongols rolled in their mightiest siege engines. Ему службы ради! Сейчас! Исполнено будет! Слушайте все! Сие исправим! Матницы, на коней садитесь! Силатницы готовятся! Стреляют в меня! Оружие готовите! Наступаем! Матницы, посмотрите оружие! Наступаем! Люди, трудитесь, приготовляйтесь! With the heartbeat of Mongol war drums closing in, the Rus knew the horde would not relent. Приготовляйтесь, наказ слушайте! Исправляю! Готовы будете, вой! Полки, время! Слушайте все! Начинаю строить и сейчас! Матницы наказа ожидают! Приготовляйтесь! Идем! Обрез! Город ожидает! Приготовляйтесь! Не удержусь! Полина Господня! Выступайте доблестно, воине! Идти надобно по скобу. Наказ слушайте надобно! Покрывай ногу мне! Исправляю! Сие исправим! Силатницы готовятся! Восстанете, воини! Служите братья! Люди, приготовьтесь! Начну исправлять! Матницы смели и готовятся! Выступайте доблестно, воини! Матницы, наконец-то оружие готовите! Наступаем! Долг не время! Расточатся вороги! Люди, приготовляйтесь, наказ слушайте! Матницы наказа! Смотрите оружие! Наступаем! Долг не время! Матницы поведу вы! Сил, служите, рад ясен! Кого застрелите? Стоять их надо было! Лучницы, приготовляйтесь! Наказ! Матницы, идти надо на Москву, таков наказ! Матницы, посмотрите оружие! Белым ноги, сутело! Люди, приготовитесь! Сия исправим! Люди! Люди, трудитесь, приготовляйтесь! Начну исправлять! Люди, подойдите! Надо пройти нам! Исправляю! Послушание, двигаюсь опасно! От кого застрелите? Напряг по... Матницы, наконец-то нельзя! Обрез, город ожидает! Наказ! Матниц, оружие готовите, наступаем! Нас подождали! Готовы! Корабли! Силатницы, приготовляйтесь, идем! Люди! Приготовляйтесь наказ слушайте! Матницы, смотрите оружие, наступаем! Слушайте все! Слушайте все! Надо в путь идти! Приготовься!
Сейчас. Люди, трудитесь, Слушайте все. Приготовление. Сейчас. Кто наказ? Люди, приготовляйтесь, наказы слушайте. Приготовляйтесь, наказы исполнять. Ожидайте наказа, лучницы! Готовы будете, воины. Оружие готовите, наступаем! Покрывай доми меня! Покрывай доми меня! Приготовляйтесь, Риня! Moscow's mighty stone wall cracked open under the fury of the attack. Dmitri had to expel the enemy immediately or lose his capital and his rule. Уничтожайте противника! Это брать! Люди, приготовьтесь. Ожидайте наказа, прикажете! Кто накажете? Стрелы в ноги, сучело! Начинаю строить. Лучницы! Наказ, Оружие готовите! Наступаем! Набрать готов. Люди, приготовляйтесь, наказы слушайте. Люди сейчас начнут делать. Ватницы! Живу службы ради! The Muscovites bravely held their capital in the face of an overwhelming Mongol onslaught. идем скоро! Люди, приготовляйтесь наказы. But now an even larger army had arrived on Moscow's doorstep. Running out of time, Dmitri ordered his army to hold back the Mongols long enough for Moscow's citizens to escape. Жду наказы. Наказ слушайте надо. Повинуюсь наказу. Сия исправь. Укажите цель! Время действовать! Наказ, слушайте! Нас поражают! Куда уже направляемся? Приготовляйтесь, наказы слушайте. Сия построю скоро. Радуйтесь победе! Люди, приготовитесь. Я построю сие. Исправляю. Люди, трудитесь, приготовляйтесь. Смотрите, оружие! Наступаем! Жду наказы. Задницы! Задницы! Поскору! Люди, приготовляйтесь, наказы слушайте. Слушайте все! Земле есть и набрать готов. Задницы к ране готовы, суть! Задницы, двигайтесь! Приготовляйтесь, наказы исполняйте. Задницы! Ряд поставите! Трудитесь надо, яко прикажете. Исправляю. Следую наказам! Исполняю наказ! Земле есть и набрать готов. Ожидать наказ! Наказ, слушайте! Готово! Укажите цель! Где трудницы надо внесуть? Наказ слушайте надо. Исправлять. Трудитесь надо. Укажите цель! Трудитесь надо. Начну исправлять. Нас поражают! Дайте мне работу. Будете надо. Приготовляйтесь, воины!
Dmitry and his men held the city, giving some of Moscow's citizens time to flee. But despite their steadfast defense, the Rus could hold out no longer, and the capital succumbed to the vast numbers of the horde. Toktamish Khan sacked the city, plundering its riches and slaughtering any Muscovites that remained. Prince Dmitry had no choice but to take flight, abandoning his home. Rus' independence would have to wait.